बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ आवर बट का ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਫੀਕ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਲ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਖਾਬ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਫਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਉਮੀਦ ਲਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ। ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ नहीं जा रहा कि जो मेरे दिल की हालत देख के कि बच्चे किस तरह काम करते, सख्त मजदूरी और किस तरह काम करते हैं। और ये हालत ये जे कि हुण मौसम साडा बहुत ठीक है, वरना इन्होंने काम करना होंगे -5 टैंपरेचर में। और जदों यूरोप की इटली जो गर्मी पैंदी है उदों इन्हें काम करना होंगे। अंगूर बन रहा है, इसकी शाखा बनिया जा रही ने, फिर अंगूर फल जो देगा इन्हें कट्टना भी इन्ना नहीं है। सो ये मजदूरी के हिसाब लगा लो तुसी कि तुहानूं मैं दसांगा, बच्चों तुहानूं गल्लां भी सुणावांगा कि वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ खून पसीने की अपनी कमाई भेज के ज़र इबादत की शक्ल में पाकिस्तान चला रहे हैं। और पाकिस्तान तां कायम जे, ये याद रखना कि यह पाकिस्तान साडा कायम है। बहुत सारे बुजुर्गों दी दुआवां ने, अल्लाह पाक दा फजलो करम है, लेकिन इन्हां दी हक हलाल की कमाई जिहदे च एक खोटा टक्का भी हराम दा शामिल नहीं है। चाहण के बावजूद इत्थे हराम दा टक्का नहीं कमाया जा सकता। ये पाकिस्तान जाने वाले उन्हां बच्चों वास्ते स्पैशली कि जिहड़े लोग कहंदे ने कि पाकिस्तान मजदूरी बड़ी मुश्किल है। आओ तुहानूं वीडियो देखो ताकि तुहानूं समझ लगे कि वीडियो जी है ये बनी गई है, और ये नहीं कि एक फैब्रिकेटेड चीज़ है कोई तो जिन्होंने दसिया गया इंज करके। मैं तुहानूं बच्चे दी गल्लां भी सुणावांगा, तुसीं दी गल्लां भी सुनो और फिर इसनूं समझो भी, हालात नूं समझो कि किस तरह। आओ तुहानूं बच्चों नाल गल कराने आ। बेटा तुसीं आओगे मेरे कोल जरा। की नाम है तुहाडा? सब तो पहले तो नाम दसो अपना। उमैर नाम है मेरा। अच्छा उमैर, कितना अर्सा हो गया तुहानूं इटली च? 9 साल हो गए ने। 9 साल हो गए ने। ते मजदूरी किन्नी सख्त है ते किन्नी आसान है? बहुत ज़्यादा सख्त भी है क्योंकि देख ले मौसम दे विच ओपन माहौल है, कोई छत नहीं है, मतलब कि तो मतलब सर्दियां सर्दी तो बचने का कोई नहीं, बारिश का कोई बंदोबस्त नहीं है। बस ये कपड़े शपड़े ज़्यादा पा लैने ते अपना काम शम करते रहने। घर दे अंदर नहीं दसिया कदी कि असीं की काम करने इत्थे? नहीं कोई नहीं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ? गुजारा ही हो रहा है तकरीबन, क्योंकि जिस तरह काम कर रहे हैं गुजारा मुजारे से आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। हाँ जी, सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, बरखुदार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी है अंकल जी, अंगूर की है बनाई हो रही थी। अच्छा ये शाखा ने आसानियाँ सामने अच्छा इन्हों मोड़ रहे हैं। अच्छा ये उस तो बाद फिर ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਦਾ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਤਾਰ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦਿਹਾੜ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ 8 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਕਵੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਜੀ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।
है मेरा अजीज टोपी वाला जाहिद वालेकुम सलाम। जाहिद किन्ने मुतमिन हो काम तू किन्ने खुश हो? जी बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। मेहनत करने पे खाने पे यूरोप खाब कुछ होर लैके आए सा। मैं यही अपने दर्शकों ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦਾ। ਜੀ मैं अपनी मावा भैनों और भरावां नूं यही दसना चाहना वा कि पाकिस्तान रह के मेहनत करो, पढ़ो लिखो और पाकिस्तान रवो। यूरोप दे भी ख्वाब लैके आए हाँ कि यूरोप है कुछ, यूरोप कुछ भी नहीं जे है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਂਦਾ ਵੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਓਗੇ? ਇਹ ਦੋਸਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਲਕ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਲੱਖ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 8-9 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 16-17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਡਬਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਆ, ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜੈਕਟਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਨਣਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚੈਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਵਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। मेरा चैनल न्यूज़ आउट बट सब दोस्तों का दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो, दोस्तों तक पहुँचाओ। बहुत शुक्रिया।